Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أفرأيتم ما تحرثون بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو کھیتی کرتے ہو یا ہم اس کی کھیتی کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے روندا ہوا بنا دیتے، پھر تم دن بھر باتیں بناتے پھرتے کہ ہم تو مقروض ہو گئے، بلکہ ہم تو بڑے بے نصیب ہو گئے۔ بھلا دیکھو پانی جو تم پیتے ہو، تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ذرا دیکھو آگ کو جسے تم جلاتے ہو، سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت بنائے یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے اسے نصیحت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے ایک سامان، چنانچہ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو جو بڑا عظیم ہے۔ گزشتہ آیات میں موت کا ذکر تھا کہ انسان کی اللہ رب العزت نے تخلیق کی اور کیسے کیسے تخلیق کی، پھر اس کے درمیان اللہ رب العزت نے موت تقسیم کر دی کہ ہر ایک کا وقت متعین کر دیا، جو اپنے وقت سے نہ ادھر ہو گئے لمحہ اور نہ ادھر۔ پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا اور وہاں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ آخرت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو کافر اور منکر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اٹھانے والے ہم ہیں اور دوبارہ زندگی دیں گے۔ اس کی مثال اللہ نے اس طرح دی کہ تم ذرا دیکھو کہ پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کیا، جب پہلی بار پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں تھے، تو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک پانی سے، اور اس کے بعد اب ہم تم کو دوبارہ جو ہے اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کے مثال کہ دوبارہ اللہ رب العزت اٹھا رہا ہے، وہ کیسے اٹھائے گا، مختلف مثالوں سے اللہ رب العزت واضح بھی فرما رہا ہے۔ پہلی مثال دی گئی ہے یہاں پر ایک کھیتی کی کہ افرأیتم ما تحرثون، ذرا دیکھو تم جو تم کھیتی کرتے ہو، وہ کھیتی کرنے والے تم ہو یا اس کھیتی کو اگانے والے ہم ہیں، کام میں لانے والے ہم ہیں؟ تم اچھا خاصا دانہ ہوتا ہے اسے زمین میں ڈال دیتے ہو، مٹی میں دفن کر دیتے ہو، اب اس میں اسے محفوظ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام نہیں، آپ نے تو لے جا کے اسے دفن کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ دانہ اس میں سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے جو ہے وہ درخت پیدا کرتا ہے، چاہے وہ بڑا درخت ہو یا یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہوں، اللہ اس سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مضبوط بنتا ہے، پھر اس میں پھل آتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔
اور آپ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لے جا کے مٹی میں دوبارہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو جس دانے کو تم نے لے جا کے مٹی میں دفن کیا تو تمہارے ہاتھ سے چیز نکل گئی، اب اسے ہم نے پیدا کیا۔ تو اب ذرا غور کر لو کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا اور بالکل ایک مجسم شکل اس کو دی، ہم نے صرف اس کی روح قبض کر لی، پورا جسم مسلم اور صحیح سے باقی ہے۔ اب تم اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑ جائے، اللہ کے حکم کے مطابق لے جا کے زمین میں اسے دفن کرتے ہو، وہ سڑ جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب دوبارہ جیسے ہم نے گلے کو اگا دیا، دانے کو اگا دیا، ایسے تم کو بھی دوبارہ ہم پیدا کر دیں گے۔ تو یہ کھیتی کے ذریعے اللہ نے مثال دی۔ ایک جگہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرما بھی دیا کہ ہم نے تم کو ایسے پیدا کیا ہے جیسے کہ کھیتی پیدا ہوتی ہے اور اگتی ہے۔ سمجھ رہا نہیں؟ ایسے پیدا کیا ہے جیسے کہ کھیتی پیدا کی جاتی ہے، اگتی ہے، ایسے ہم نے تم کو اگایا ہے اور آخرت میں اگائیں گے۔ اب وہ کیا ہے؟ انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں ایک ہڈی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے جو دم کی ہڈی کہلاتی ہے، یہاں نیچے بالکل، وہ وہاں پر ایک خاص نقطہ ہوتا ہے، کہہ لیجئے وہ عجب الذنب کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو عظم الذنب بھی کہتے ہیں، یعنی دم کی ہڈی، ٹیل بون بولتے ہیں نا انگلش۔ تو یہ روح جا کر وہاں جا کر دفن ہو جاتی ہے، اس میں ایک قسم کی جان باقی رہتی ہے۔ لیکن جب آخرت میں بارش ہوگی خاص قطرے کی اور پانی کی، تو وہ پانی عجب الذنب تک پہنچے گا، اور جب عجب الذنب تک پہنچے گا تو وہ پیڑ کی طرح اگے گا اور اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوگا اور میدان حشر کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا۔ قرآن میں اس کا منظر کھینچا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر پانی سے وہ کھیتی بھی پیدا کی اور انسان کو بھی پیدا کیا۔ تو جب کھیتی بھی پیدا ہوئی، انسان بھی پیدا ہوا، اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ دانہ آپ لے آ کر گھر میں رکھ دیتے ہیں، دانہ اسی حال میں باقی رہتا ہے، دانہ باقی رہتا ہے، اس میں زندگی کی رمق پائی جاتی ہے۔ جب دوبارہ آپ اسے زمین کے اندر دفن کرتے ہو تو سڑ جاتا ہے، لیکن اس سے ایک نیا درخت اگ جاتا ہے۔ اسی دانے کو اگر آپ کاٹ دیں، اسی دانے کو اگر آپ کاٹ دیں، گیہوں پورا دانہ موجود ہے، اس دانے کو آپ کیا کریں؟ کاٹ دیں، توڑ دیں، اب اس کے بعد لے جا کے بو دیجئے، اب نہیں ہوگی، وہ صلاحیت اس کی ختم ہو گئی۔ اس کے اندر جو بقا تھی، رمق تھی، وہ سموچے محفوظ رہنے میں تھی، مسلم محفوظ رہنے میں تھی، اور جیسے آپ نے اسے توڑ دیا، اب اس کے اندر کی وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب ایک نہیں، 1000 دانے بو دو، ایک بھی دانہ نہیں اگے گا۔ دھان ہے، جب تک وہ اپنے دھان کے پرت کے ساتھ موجود ہے، کھول کے ساتھ، چاول، تب تک اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے۔ آپ اس کو نکال دیجئے کھول، پھر اس کے بعد آپ وہی چاول لے جا کے زمین میں بو دیجئے، کبھی نہیں اگے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی روح کی حفاظت کے لیے عجب الذنب بنایا ہے، اور وہ عجب الذنب مٹی میں جانے کے بعد بھی سڑتی نہیں، گلتی نہیں۔ بعض تحقیق کے مطابق جب انسان کو جلا دیا جاتا ہے تو انسان جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، لیکن اس کی وہ عجب الذنب باقی رہتی ہے۔ اللہ جیسے چاہے حفاظت فرمائے، پھر آخرت میں انسان کو اٹھائے گا۔ تو مثال اس کھیتی سے دی کہ دیکھو کھیتی، اب یہ بتاؤ یہ کھیتی تم پیدا کرتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے چاہتے تو روندہ ہوا بنا دیتے، یعنی فصل تیار ہوئی، کوئی آفت بھیجی، بھسم ہو گئی پوری کھیتی۔ اب تمہارے پاس سوائے رونے کے، چیخنے اور چلانے کے، باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ تم صرف یہ کہتے ہائے ہم نے کھیتی میں اتنا پیسہ لگایا، اب تو ہم قرض دار ہو گئے، مقروض بن گئے، ہائے اب ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو بڑے بد نصیب تھے، ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب تمہارے پاس سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں۔
दूसरी चीज अल्लाह ने मिसाल दी बारिश की, अंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंजिलून। जरा देखो ये पानी जो तुम पीते हो आसमान से किसने बरसाया, तुमने या हमने? आसमान से किसने उतारा, तुमने या हमने? अगर लफ्ज अंजला देखा जाए तो अंजला एक बार उतारने को कहते हैं, एक बार में जो चीज उतारा है वो उतारा है। लोहे के बारे में कुरान में अंजलना है, वह अंजलना हदीद फी बासुन शदीद, हमने लोहा उतारा है जिसमें बहुत सख्त ताकत मौजूद है। तो लोहे के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार क़यामत तक इंसान लोहा जितना इस्तेमाल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो एक बार में पूरा लोहा उतार दिया और ज़मीन में उसे महफूज फरमा दिया। इंसान अपनी ताकत, अपने इल्म, अपने औसात के मुताबिक जितना चाहता उसे हासिल कर लेता है और क़यामत तक वो करता रहेगा। तो अब ज़मीन से लोहा उगता नहीं है, ज़मीन में लोहा मौजूद है, ज़मीन में सोना मौजूद है, ज़मीन में हीरा मौजूद है, ज़मीन में चांदी मौजूद है, ज़मीन में तमाम किस्म के मादनियात मौजूद हैं। इंसान अपनी उसात इल्म के मुताबिक जितना चाहता है उसे निकाल लेता है। जब तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को तुम निकाल लेते हो, तो अल्लाह ने अगर तुमको मिट्टी में मिला दिया है, सारी चीज़ें उसने मिट्टी मिला दी, तुम उससे निकाल लेते हो, तो ज़रा गौर करो, जिस अल्लाह ने तुमको मिट्टी में मिलाया है क्या वो तुमको नहीं निकाल सकता? बारिश एक बार अल्लाह ने पानी नहीं उतारा, एक बार जो पानी उतारा तो ये पूरी कायनात सिर्फ पानी पानी थी, पूरी कायनात। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जो काबा की जगह है वहां से ये खुश्क होना शुरू हुआ और फिर ये फैलता चला गया और पूरी ये ज़मीन हमें मुसत्तह नज़र आने लगी, जिसमें हमारी पूरी इंसानों की आबादी मौजूद है। लेकिन उसके फिर बाकी जो है हिस्सा वो पानी ही पानी है, समंदर। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने इसे नाजिल किया या हमने। फिर आइए बारिश की तरफ, जिसकी तरफ खास इशारा है कि ये पानी जो तुम देख रहे हो बादलों से तुमने इसे उतारा या हम उतारने वाले हैं? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतारने वाला है। और जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है, जैसी होती है, अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक बंदों की मसलहत के लिए जितना चाहता है वो उसी एतबार से नाजिल फरमाता है। ये अल्लाह की हिकमत है। साल भर अगर यही बारिश होती रहती तो कितनी खेतियां हम हैं जो करते हैं, क्या कर सकते थे? गर्मी वाली खेती हम कर सकते थे? नहीं कर सकते। सर्दी वाली खेती हम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने निज़ाम बनाया। यही बादल साल भर हमको दूर दूर तक नज़र नहीं आते और जब बारिश का मौसम आता तो यही बादल फ़ौरन नज़र आने लगते हैं। आखिर ये निज़ाम किसने बनाया? अल्लाह ने। और 4 महीने तक ये सिलसिला कायम रहता है, उसके बाद फिर सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि बारिश से जो पानी आता है बादलों से, मुज़न बादल को कहते हैं। तो ये ज़रा बताओ कि उससे उतारने वाला कौन है? हम ही तो हैं। जब अल्लाह ही ने पानी उतारा है तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़रा देखो, इस पानी को हमने मीठा बनाया है, इस पानी को हमने मीठा बनाया है। अगर हम ये पानी खारा बना देते तो तुम क्या कर लेते? समंदर का पानी अल्लाह ने खारा कर दिया, हमारे किसी काम का नहीं, ना हम पी सकते हैं ना कोई और काम कर सकते हैं, हमारे काम का नहीं है। समंदर का पानी पीने के लिए हमको जो मशीनरियाँ लगानी पड़ती हैं, इतना ज़्यादा उस पर खर्च करना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है, तब जाकर वो हमारे किसी इस्तेमाल के काबिल होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर में 35% नमक रखकर हर चीज़ महफूज फरमा दी। समंदर में जो चीज़ जाती है ऐसा नहीं कि उसमें जाकर सड़ जाए, गल जाए, बदबू आने लगे। वो चीज़ नमक की वजह से हमेशा के लिए उसकी बदबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए समंदर की उसमें बदबू नहीं हुआ करती, वगैरह वगैरह। तो बारिश जो नाजिल होती है, अल्लाह ने फरमाया कि तुम उतारने वाले या हम। एक जगह अल्लाह ने बारिश के बारे में फरमाया कि ये बारिश हम उतारते हैं, यानी कतरों की शक्ल में, कभी कभार रुक रुक कर, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी हफ्ते में, कभी महीने में हम उतारते हैं। तो अल्लाह का हुक्म है। तो ये बारिश अल्लाह की तरफ से है। तो ज़रा गौर करो, फिर शुक्र क्यों नहीं अदा करते? फिर अल्लाह ने तीसरा
अफराइतुमुन नार अल्लती तूरून, ज़रा आग को देखो जो तुम जलाते हो सुलगाते हो, इनके दरख्तों को तुमने बनाया या हम बनाने वाले हैं, या हम उसके दरख्तों को उगाने वाले हैं। हमने ये नसीहत बना दी, दरख्तों को तुम्हारे लिए इबरत और नसीहत बना दी कि ये तुम्हारे काम आते हैं, और जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए भी ये दरख्त काम आते हैं। आजकल का दौर तो दूसरा है, हम जहाँ जाते हैं हमको होटल और देगा तमाम चीज़ें मिल जाया करती। पहले लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोग अपना राशन पानी खुद लेके चला करते थे, और जहाँ डेरा डालते थे वहीं पर वो इधर उधर गए, लकड़ियाँ लाए, जमा किया, आग लगाई और उस पर खाना तैयार किया, खाना खाया। पहले एक सिस्टम था। और रात में अगर जब ठहरते थे तो ये होता था कि पता नहीं कोई रात में कोई मुसाफिर इधर उधर भटका हुआ हो और उसको रास्ता न मिल रहा हो, आग जला दो, तो आग जलाकर आग की वजह से वो आदमी जान जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। इसी आग को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा था, ज़रा हमें दूर आग नज़र आ रही है, ज़रा ठहरो, हम जा रहे हैं, आग ले आएंगे, या हमको कहीं आबादी होगी उसकी रहनुमाई मिल जाएगी। वहाँ गए तो अल्लाह ने नबूवत दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे, उनको नबूवत मिल गई, उसी वजह से कुरान में इसका जिक्र किया गया है। तो मालूम है कि आग भी अल्लाह ने पैदा की। अब आग एक तो ये है कि जो हमारे दरमियान मौजूद है, जो हम जलाते हैं, जिस शक्ल में भी हो, हम माचिस से जलाते हैं आजकल, पहले ज़माने में लोग चकमाक से जलाते थे। ये किस्म का पत्थर है, जब उसको रगड़ते थे तो उससे आग निकलती थी, फिर वो बार बार उसको रगड़ते थे तो छोटी छोटी लकड़ी और पत्ते वगैरह रखे जाते थे, और उसके बाद वो चिंगारी से वो चीज़ सुलग उठती थी, फिर धीरे धीरे करके बड़ी मोटी लकड़ियाँ लगाई जाती थी। फिर जब आग जल उठी तो अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। पहले का एक सिस्टम थे औरतों का जलाने का भी। फिर अल्लाह ने आग की शक्ल में न जाने क्या क्या चीज़ें अता कर दी। पेट्रोल हमारे पास मौजूद, डीजल हमारे पास मौजूद, मिट्टी का तेल हमारे पास मौजूद है, गैस हमारे पास मौजूद। ये सारी चीज़ें जो है आज जो है चकमाक की जगह आज उस लाइटर ने ले लिया है कि गैस चूल्हा हुआ हमारे पास होता है, जैसे उसको हम घर खट से मारते हैं, एक चिंगारी उससे निकलती है और फ़ौरन आग जो है पकड़ लेती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ दरख्त भी ऐसे बनाए हैं, कुछ दरख्त भी ऐसे बनाए हैं कि उन दरख्तों से आग निकलती है। अरब में जो लोग मौजूद थे वो दो दरख्त होते थे, दो लकड़ियाँ, एक लकड़ी मर्ख कहलाती थी और एक लकड़ी जो है वो इफ़ार कहलाती थी। इफ़ार वो नीचे रखते थे और मर्ख ऊपर। जब उसको ऐसे रगड़ते थे तो उससे आग निकलती थी, उससे पानी निकलता था, उससे पानी निकलता था, और पानी जब निकलता था तो उससे आग पकड़ लेती थी। एक ख़ास किस्म का दरख्त है जिससे आग पैदा होती है। अफ्रीका के जंगलों में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिसमें आग है, वो उससे कोई चीज़ चिपक जाए उसको जला कर राख कर देती है। तो ये भी है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये सब कुछ भी ना करे तो लकड़ी ही ऐसी चीज़ है कि आग उस पर लगा दीजिए तो आग जलती है, और उसके बाद आप जो चाहें जिसमें चाहें आप अपने इस्तेमाल में ले आएँ। यही तो है ना भाई। पहले सब खाना किस पे बनाते थे? आज भी देहातों में खाना जो है लकड़ियों पर बनाया जाता है। तो लकड़ी में क्या किया? आग माचिस से जलाई, अपना खाना बनाना शुरू किया। तो इस आग की, लकड़ी के अंदर आग पैदा करने वाला कौन है? आग जलाने वाली जो चीज़ है, उस लकड़ी को जो जला रही, उस आग का पैदा करने वाला कौन है? तुम हो। अल्लाह ने आग बनाई है, तुमने नहीं बनाई है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़रा देखो। और फिर ये लकड़ी कितने काम की है? मुसाफिर के काम आती है। हर तरह के मुसाफिर इसका अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जलाने वाले मुसाफिर जो जंगलों में सफ़र करते हैं वो अपने जलाने में काम लाते हैं। और आज जो है जब बड़ी बड़ी सवारियां हमारी तैयार हो रही हैं, उसमें क्या होता है? ट्रेनों में, खिड़कियों में, दिगर तमाम चीज़ों में जो चीज़ लगाई जाती है वो क्या होती है? लकड़ी होती है। बस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं। बस के ऊपर जो पटरे लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, सीटें, वो क्या है? लकड़ियाँ ही तो होती थी। तो सारा निज़ाम अल्लाह ने जो बताया कहा कि लकड़ियों से फ़ायदा है इंसान को, मुसाफिरों के लिए फ़ायदा है। और मताअन लिलमुक़वीन, सिर्फ मुक़वीन का, मुसाफिरों के लिए फ़ायदा है। अब कौन सा मुसाफिर है, कैसा है, सब जानते हैं। बड़े बड़े शिप जो तैयार हो रहे हैं, उन शिप का क्या मामला है?
لکڑیاں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. آپ گھروں میں اپنے صوفے اور دیگر تمام چیزیں لگا رہے ہیں، کس سے؟ لکڑیوں سے. لکڑیاں ہزار قسم کے اللہ نے بنائی، جو اعلیٰ قسم کے لکڑیاں تم ان کا استعمال کرتے ہو اور اس کا بہت سا فائدہ اٹھاتے ہو. تو اللہ نے فرمایا مسافر کے لیے اس میں نفع ہے. جب ساری چیزیں تمہیں معلوم ہو گئی فسبح بسم ربک العظیم، اب صرف ایک ہی چارہ ہے، اپنے اس رب کے حمد کے گن گاؤ، اس رب کے گن گاؤ، اس کی تعریف کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو. اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور کسی اور چیز میں بھلائی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنے عبادت کی اور اپنے حمد کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.